اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لسانیات کی بڑی شاخوں کے حوالے سے۔ لسانیات اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے زبان کی ماہیت، تشکیل، ارتقاء، زندگی اور موت کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کے بارے میں منظم علم کو لسانیات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی سائنس ہے جو زبان کو اس کی داخلی ساخت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان میں اصوات، خیالات، سماجی صورت احوال اور معنی وغیرہ شامل ہیں۔ لسانیات میں زبان خاص معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اشاروں کی زبان یا تحریر لسانیات میں مرکزی حیثیت نہیں رکھتی۔ زبان سے متعلق مسائل کی نوعیت کے پیش نظر لسانیات کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، اطلاقی لسانیات، توضیحی لسانیات وغیرہ۔ تاریخی لسانیات میں زبان کے ماخذ، ارتقاء اور تشکیل یا بازیافت سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں الفاظ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان گروہوں کے مطالعے کے ذریعے زبان کے اصل وطن کی شناخت اور اس کی خصوصیات معلوم کی جاتی ہیں۔ جس خاندان کے اصل روپ کی تحقیق کرنی ہو، اس کی موجودہ زبانوں کے علاوہ پرانی شاخوں کے الفاظ بھی سامنے رکھے جاتے ہیں۔ مفرد الفاظ کے علاوہ قدیم زبانوں کے پھیلاؤ، علاقے اور وجود سے بہت ساری تاریخی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تہذیبی اور مذہبی حالات کو دریافت کرتے وقت ان سے متعلق علوم پر نظر رکھی جاتی ہے۔ نسلی لسانیات میں بشریاتی نقطہ نظر سے لسانیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں کسی نسل کی زبان کو اس کی ثقافت کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ نسلی لسانیات ماہرین لسانیات کے نقطہ نظر میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ ان کی تہذیب میں جن اشیاء کی اہمیت ہوتی ہے انہی کے بارے میں تفصیلات ملتی ہیں۔ کسی معاشرے میں رشتوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ جدید تمدن اپناتا ہے تو اس کی زبان میں بھی اسی قسم کے الفاظ در آتے ہیں۔ مستعار الفاظ پر غور سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی لسانی گروہ نے کسی دوسری لسانی گروہ سے کیا لیا اور اسے کیا دیا۔ بعض لسانی خاندان وسیع علاقے میں پھیلے ہوتے ہیں، جبکہ بعض بہت مختصر علاقے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایسی زبانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو کسی خاندان سے وابستہ نہیں تھی، جن کی وجہ سے زبانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، لیکن انسانی نسلوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی نسل کی مختلف اقوام مختلف زبانیں بولتی تھی۔ قدیم دور میں زبانوں کی تعداد زیادہ تھی، بعد ازاں مماثلت کے سبب ان کے اختلافات کم ہو گئے اور بڑے بڑے علاقوں میں مختلف خاندانوں کی زبانوں میں یکساں صوتی خصوصیات نظر آنے لگی۔ سماجی لسانیات میں زبان کا مطالعہ سماجی سیاق میں کیا جاتا ہے۔ اسے زبان کی سماجیات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک نسلی لسانیات اور سماجی لسانیات میں ویسے ہی تعلق ہے جو ثقافتی بشریات اور سماجیات میں ہوتا ہے۔ ثقافتی بشریات میں معاشروں کی تہذیب کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور سماجیات میں عصری سماج کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سماج میں جتنی وسعت ہوگی، سماجی لسانیات کے موضوع اتنے ہی متنوع ہوں گے۔ سماجی لسانیات کے مطالعے کا ایک دلچسپ موضوع لسانی آداب ہے۔ اس میں خطاب کے طریقے بہت اہم تصور کیے جاتے ہیں، یعنی ہم کسے پہلے سے نام سے پکارتے ہیں اور کسے آخری نام سے، کسی نام سے پہلے یا بعد میں تعظیمی لفظ کیسے لگاتے ہیں۔ اردو میں لسانی تکلفات کی بھرمار سماجی اثرات کے تحت ہے
हुजूर, सरकार, जहां पना, दौलत खाना, गरीब खाना, समात फरमाइए, नोश कीजिए, मुलाहिजा कीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आदादी लिसानियात। आदादी लिसानियात में लिसानियात पर आदाद शुमार का इतलाक किया जाता है। इसके तहत ज़बान के मुख्तलिफ अनासिर मसलन अस्वात, फोनेम, मार्फेम, लफ्ज़ और मानी का शुमार किया जाता है। लिसानियात के लिए आदादियात से फ़ायदे उठाने की इब्तिदा 19वीं सदी के अवाखिर में की गई। मसलन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्कूल जाने वाले बच्चों के मकालों में 67,000 अल्फाज शुमार किए गए और उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की तादाद 2,367 बताई गई। इसी तरह एक मुतालिए में उर्दू शुमारी में 5 लाख अल्फाज लेकर उनमें से 11,000 ऐसे अल्फाज की फहरिस्त बनाई गई जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आदादियात की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि कोई ज़बान किस हद तक फैली हुई है। कसीर लिसानी अफराद के ज़ख़ीरे अल्फाज के जायज़े से अंदाज़ा होता है कि उन्हें किस ज़बान पर किस हद तक उबूर है। इसी तरह बच्चों की दरसी कुतुब की तैयारी में सबसे पहले कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज लिए जाते हैं और बाद में उनसे कम इस्तेमाल होने वाले। एक मुसन्निफ के उसलूब के लिसानियाती जायजे में आवाज़ों, मुहावरों और ज़रबुल अमसाल तक के तमाम अनासिर का शुमार किया जाता है और उन्हीं की बुनियाद पर उसके उसलूब की बुनियादी खुसूसियात मुतय्यन होती हैं। तकाबुली लिसानियात। तकाबुली लिसानियात में दो या दो से ज़्यादा ज़बानों के बाहमी रिश्तों की नौइयतों का जायज़ा लिया जाता है। तकाबुली लिसानियात में दो ज़बानों की साख्त के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क की वजाहत की जाती है। इतलाक़ी लिसानियात में ज़बान सीखने या सिखाने के तरीक़ों और उसलूब के मुतालिए में लिसानियात से मदद लेकर उन पर इस इल्म के उसूलों और नज़रियों का इतलाक़ किया जाता है। तौज़ीही लिसानियात। लिसानियात की अहम शाखों में एक तौज़ीही लिसानियात है। तौज़ीही लिसानियात में ज़बान की साख्त से बहस होती है जिसकी नौइयत खालिस तौज़ीही और तज्ज़ियाती होती है। इस तरह हम ज़बान की साख्त के तमाम पेचोखम को बआसानी समझ सकते हैं। ज़बानों के कवायद भी इस इल्म के नज़रियों, उसूलों, कायदों और तसव्वुरात की मदद से तरतीब पाते हैं। हम जानते हैं कि ज़बान मुख्तलिफ आवाज़ों, लफ्ज़ों और जुमलों के एक बाकायदा निज़ाम पर मुश्तमिल होती है जो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में बदलता रहता है। तज्ज़ियाती लिसानियात। तज्ज़ियाती लिसानियात में फ़ोनेमियात, सर्फ़ नहू को मरकज़ी हैसियत हासिल है जबकि सुतियात और मानियात को निस्बतन कम अहमियत दी जाती है। तज्ज़ियाती लिसानियात के अलम बरदारों के नज़दीक लिसानियात को ज़बान की हियत से गरज है, मानी से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि फ़ोनेमियात और सुतियात के दरमियान हदबंदी नामुमकिन है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। जदीद लिसानियात में सुतियात के मुतालिए को खासी अहमियत दी गई है, यहाँ तक कि तारीख़ी व तकाबुली मुतालियात में भी सुतियात के बग़ैर तज्ज़िया नामुकम्मल रहता है। तज्ज़ियाती लिसानियात के मुतालिए के बग़ैर ज़बान की साख्त का अंदाज़ा मुमकिन नहीं। सुतियात के मुतालिए के बग़ैर ज़बान के मुसव्वितों की सही तादाद मालूम करना भी दुश्वार अमल है। ज़बान के इसरार व रमूज़ का मुतालिया लिसानियात है जिसके बारे में जानना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है ताकि जो अरसे दराज से ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जुज़ियात का इल्म हासिल कर सकें और इसके खारिज के साथ साथ इसके दाखिल तक भी अपनी रसाई को मुमकिन बनाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी है तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।